Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ešrefil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد. Blagodarnost mu pripada jedinstveno samo na gospodaru Allah subhanahu wa ta'ala. On nego pomoć i opros barame. To je jedinstveni od koji može da negi oprosti našite javni i tajni grevovi. To je jedinstveni od koji može da ni dade rešenije za sekoj jedan naš problem vo naši od dunjalučki život. Svedočam neka Allah dželle šanu je jedinstveni od kogo treba da go obožavame i verujame vo naši od dunjalučki život. Svedočam neka Muhammed sallallahu alaihi wasallam je poslednji od Allahov pratenik i pečat na site Allahovi pratenici. Zato ispraćam selam i salavan na Allahovi od prateni Muhammed alaihi salam, na njegovata česna i čista familija, na njegovite vredni drugari i na site muslimani koji go sledele go sledat i će go sleda njegovi od sunnet sve do kijametski od den. Počituvani vernici, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Go molam Allah dželešanu da go popravi našio nijet, da ne napravi iskreni Allahovi robovi, da ne poduči so korisno znanje i nije da se iskoristeme so ona što Allah dželešanu nas ne ima podučeno. Go molam Allah dželešanu da ni go pokaži pravi od pat, da ni dade istrajnost na toj pravi pat, da živeme so iman i da ne umreme nikako osven kako muslimani. Počituvani vernici, se naođame vo ovaj mubarek blagosloven mesec Ramazan, koji siguren sum deka site nije, elhamdulillah, sme slušale on našite ođi za vrednost na ovaj mubarek mesec Ramazan. Ovaj mesec ima mnogo vrednosti. Od tije vrednosti je to što Allah dželešanu go započnal objavljivanje to na Kur'anil Kerim, na Allahovi od govor v ovaj mubarek mesec Ramazan. Zato Allah dželešanu vo sura Al-Baqara 185. ajet ni vika: Šehru Ramadan alladhi unzile fihi l-Qur'an. Navistina, mesec od Ramazan je mesec vo kogo Allah dželešanu go započna objavljivanje to na Kur'anil Kerim. Zato štom je već mesec Ramazan i vo ovaj mesec Ramazan se započnalo objavljivanje to na Kur'anil Kerim, koje je trajalo 23 godini, koji Allah dželešanu mu go objavljival ovaj Allahov govor preko Džibril alaihi salam na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ako Allah dželešanu go započnal objavljivanje to na Kur'anil Kerim vo ovaj mubarek mesec Ramazan, inša Allahu ta'ala, nije ke spomneme nešto za vrednost na ovaj Allahov govor, na ova Allahova knjiga Kur'anil Kerim. Kako jedan potik i kako jedna motivacija, nije vreme to da go pominuvame vo mesec Ramazan so Allahovata knjiga Kur'anil Kerim. Allah dželešanu ne ostavil v ovaj dunjaluk
v ovaj naš život nije da lutame. Naprotiv, Allah Đelešanu i na prethodnite narodi im ispraćal Allahovi pratenici da gi opomenuvat i da gi sovetuvat i da gi podučuvat tije narodi i tije ljude da ne veruvat i da ne obožavat ništo drugo osven Allah Đelešanu. Allah Đelešanu i na prethodnite narodi im objavil knjigi. I na ovaj narod, na ovaj ummeto na Allahovi otprateni Muhammed alaihi salam mu objavil i mu dal jedna knjiga, a ta knjiga je Kur'an il-Kerim. To vdahnulo vo našite srca deka navistina Allah Đelešanu je milostiv, deka Allah Đelešanu ne ostavil nije da lutame i skitame vo ovaj naš dunjalučki život. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u sura Jasin 69. ajet kažuva وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. I nije nego podučev me Allahovi otprateni Muhammed alaihi salam su nekoja poezija i nemaše potreba Allah Đelešanu da go poduči so takvo nešto. In huwa illa zikru wa Qur'anun mubin. Kažuva Allah Đelešanu deka na vistina Allah Đelešanu go sovetuvaše i go poduči Allahovi otpratenik alaihi salam so eden zikr, so jedno spomnuvanje na Allah Đelešanu i so eden jasen Kur'an. So jedna jasna knjiga Allahova. Potom kažuva لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. To je Kur'an da gi opomene živite ljude. To je Kur'an da gi opomene živite ljude i da gi obezvredeni loši odgovor na onije koji što ne veruvat. Ne veruvat vo jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanu kažuva da gi opomene živite. Allah Đelešanu kažuva deka so ova Allahova knjiga nas saka da ne oživi. Biriki mnogu mrtvi srca. Allahovi odgovor bil sebe tije da oživeat. Zato mnogu ljude koji bile zalutani i bile vodalalet su Allahovi odgovor što mnogu ođi ili mnogu efendi što im zboruvale na tije zalutani ljude. To je Allahov govor i tije Allahovi zborovi bile sebe tije da se upatat. Tije bile sebe tije zborovi, tije zalutani srca da proživeat i da se vrata na ona što je vistina. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ni kažu ovo sura Eš-Šura 52. ajet. Ma kunte tedri mel kitab. I ti ne znaješe što je to knjiga. Walel iman, nitu pak veruvanje. Walakin ja'alnahu nuren nehdi bihi men neša. Kažu Allah subhanahu wa ta'ala, ali nije na vistina napravev me so eden nur da gi upatuame oni Allahovi robovi kogo Allah Đelešanu saka da go upati min ibadina. On našite Allahovi robovi. Wa inneke letehdi ila siratim mustekim. I ti na vistina će gi upateš na pravi pat. So to je Allahov nur. So ti Allahovi zborovi. Mnogo ljudi se upatele. Zato gledame koliko je vredna ova Allahova knjiga Kur'an il-Kerim. Zato od vrednosta ako nije čitame ta Allahova knjiga i razmisluvame okolo ta Allahova knjiga i go praktikuvame to nešto vo naši dunjalučki život, ke imame mnogo pridobivki, ke imame mnogo koristi. Zato od čitanje to na ova Allahova knjiga morame da bideme ubedeni deka ako nije čitame,
тогаш правиме ибаде на Аллах Джелешану. Ако ние размислуваме околу таа Аллахова книга, ние правиме ибаде на Аллах Джелешану. Ако ние го практикуваме тоа што ни наредува таа Аллахова книга, ние правиме ибаде на Аллах Джелешану. Ако ние го избегнуваме тоа што таа Аллахова книга нас ни забранува, ние правиме ибаде на Аллах Джелешану. Затоа за читањето на Кур'ан ил Керим имаме голема награда. Добиваме многу севап. Ќе добиеме голема награда зошто? Бидејќи ни кажал Аллаховиот пратени Мухаммед салаллаху алейхи васелем. Ни кажува во еден хадис, кој ќе прочита еден харф, една буква од Аллаховата книга Кур'ан ил Керим, тој ќе добие 10 севапи. За една буква што ние ќе прочитаме од Аллаховата книга Кур'ан ил Керим, ќе добиеме 10 севапи и 10 награди од страна на единствениот Господар Аллах субханеху ва таала. Во друг хадис кажува Аллаховиот пратени Мухаммед салаллаху алейхи васелем, кој ќе прочита 10 аети од Аллаховата книга Кур'ан ил Керим, тој нема да биде од оние кои што се немарни. Гледаме колку е вредно да ја читаме оваа Аллахова книга Кур'ан ил Керим. И колку е вредно да ја читаме оваа Аллахова книга посебно во овај мубарек месец, кога Аллах Джелешану го започна објавувањето на оваа Аллахова книга баш во овај мубарек месец Рамазан. Друго нешто и друга награда што ние добиваме ако ја читаме таа Аллахова книга, ако се дружиме со таа Аллахова книга, навистина тоа ќе биде себеб ние да го зголемеме и зајакнеме нашиот иман во единствениот Господар Аллах субханеху ва таала. Затоа Аллах Джелешану во сура Ел-Енфал ни кажува во вториот ајет, ни вика иннемел муъминуна аллезина иза зукира Аллах. Навистина само верниците се оние кои што кога ќе се спомни името од Аллах Джелешану, важилет кулубухум, нив им затрепераат, им трепераат нивните срца. Ваиза тулият алейхим ајатуху, и кога нив ќе им се читаат и кажуваат Аллаховите ајети, задет хум имана, и навистина нив им се зголемува и зајакнува нивниот иман. Кажува Аллах Джелешану, вала раббихим јетевеккелун, и тие на нивниот Господар, тој Аллах Джелешану, се наслонуваат. Затоа дознаваме дека со читањето на Кур'ан ил Керим ние го зајакнуваме нашиот иман, ние зајакнуваме нашата врска со нашиот Господар Аллах субханеху ва таала. Ние го зголемуваме нашиот иман со учење и проучување на овие Аллахови зборови. Со учење на Кур'ан ил Керим, со дружење на Аллаховата книга, тогаш тоа е себеб да Аллах Джелешану нас не засака. А сите ние сакаме и во нашиот дуњалучки живот, ако работеме и сме во работа и сме во фабрика или сме во било каде, работеме во овој дуњалучки живот, работеме нешто и е некој над нас, сите ние сакаме тој кој што е над нас и тој кој што е газда нас да не сака. Затоа верникот и верниците секогаш се трудаат да најдаа начин и да направа нешто за Аллах Джелешану нив да ги сака. Ако сакаме Аллах Джелешану да не сака, тогаш мораме да ги читаме Аллаховите зборови. Мораме да ги сакаме тие зборови. Мораме да се дружиме со тие зборови. Мораме да се дружиме со таа Аллахова книга Кур'ан ил Керим. Затоа во времето на асхабите, еден другар од Аллаховиот пратени Мухаммед
sallallahu alaihi wasallam na sekoj rekat e učil sura Ihlas, sura Kul huvallahu ahad. I togaž mu se kažalo i bil zaprašan Allahovi pratenik alaihi salam, дека тој асхаб секој рекат е учи таа сура. Тогаш Аллаховиот пратеник алейхи салам го прашува овај асхаб зошто секогаш тој на секој рекат е учи сура Ихлас. Тогаш овај асхаб, овај другар, кажува дека јас сакам таа сура, бидејќи тука се сифатите и својствата на Господарот Аллах субханеху ва таала, на милостивиот Господар Аллах Джелешану. Затоа јас секогаш учам сура Ихлас или сура Кул хуаллаху ахад. Тогаш Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем му се обраќа и му кажува дека Аллах Джелешану него го сака. Али што било себеб што Аллах Джелешану го засакал овој асхаб? Било себеб што тој асхаб, што тој другар сакал оваа сура, го сакал Аллаховиот говор Кур'ан ил Керим. Гледаме колку е вредно ние да ги читаме тие Аллахови зборови и да ги листаме тие Аллахови ајети во таа Аллахова книга Кур'ан ил Керим. Во денешно време живееме во време на фитна, во време на големи искушенија за нас, муслиманите и верниците. Зошто? Бидејќи има разновидни искушенија и испити за нас, како ние можеме да залутаме и да се оддалечеме од Аллаховиот пат, од оваа совршена вера, дин Ислам. Ако учеме Аллаховата книга Кур'ан ил Керим, се дружеме со Аллаховата книга Кур'ан ил Керим, тогаш Аллаховиот говор себеб ние да бидеме истрајни на овај пат во оваа совршена вера, дин Ислам. Затоа Аллах Джелешану во сура Таха 123 ајет ни вика: "Фемениттеба худај", и тој кој што ќе следи упатата и ќе го следи хидаетот, упатството од Аллах Джелешану, фела едиллу вала ешка, и тој нема да биди во заблуда, и тој нема да биди несреќен, тој секогаш ќе биди на правиот пат и секогаш ќе биди среќен. Зошто? Бидејќи се дружи со Аллаховите зборови, се дружи со Аллаховата книга Кур'ан ил Керим. Затоа и Аллах субханеху ва таала во сура Ез-Зумер 23 ајет ни вика: Аллаху, навистина Аллах е онај неззеле ахсенел хадис. Аллах е тој кој што го објави најубавиот говор. Ние знаеме дека најдобар говор е Аллаховиот говор Кур'ан ил Керим. Потоа кажува китабен мутешабихен мethani, кажува дека навистина Аллах Джелешану објавил една Аллахова книга, еден најдобар говор кој што тие ајети се повторуваат. Такшеирру минху джулуду лезине јахшауне раббехум. Навистина кожите и кожата на оние кои што се плашат од Господарот Аллах субханеху ва таала се наежува кога го слушаат Аллаховиот говор Кур'ан ил Керим. Се наежува кога ги читаат Аллаховите зборови. Зошто? Бидејќи стравуваат од Аллах Джелешану. Од друга страна, го сакаат Аллах Джелешану. Се надеваат на Аллах Джелешану. Потоа кажува Аллах субханеху ва таала: "Сумме телину джулудухум ва кулубухум ила зикриллах." И потоа ги омекнуваа нивните кожи и нивните срца со спомнување на Аллах субханеху ва таала. Залике худаллах. Навистина тоа е една упата од Аллах Джелешану. Јехди бихи мен јеша. Аллах Джелешану ги упатува
со тие Аллахови зборови, таа Аллахова книга, кого тој сака. Бидејќи многу луѓе слушаа за Аллаховата книга Кур'ан ил Керим. Многу луѓе можеби и го читаат Аллаховиот говор Кур'ан ил Керим, али не се упатени. Затоа Аллах Желешану ги упатува оние луѓе кого тој сака. Затоа е многу важно да знаеме дека ние ги смируваме нашите срца. Ги смируваме нашите срца ако ја читаме ова Аллахова книга Кур'ан ил Керим. Потоа кажува Аллах субханаху ва таала: وَمَنْ يُضْلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. И кога Аллах Желешану ќе го остави во заблуда, нема некој кој што може него да го упати на правиот пат. Гледаме дека колку е вредно ние да ја читаме ова Аллахова книга Кур'ан ил Керим. Ако сакаме да бидеме среќни, ако сакаме да бидеме задоволни, ако сакаме да бидеме на правиот пат, мораме да ја читаме ова Аллахова книга Кур'ан ил Керим. Ако сакаме да бидеме на кијаметски ден проживеани како луѓе и како Аллахови робови кои што ќе гледаат, мораме да ја читаме ова Аллахова книга Кур'ан ил Керим. Бидејќи Аллах Желешану ни кажува во сура Таха 124 ајет: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Кој што ќе биде немарен према зикрот од Аллах Желешану, према спомнувањето од Аллах Желешану, тој ќе има стеснат и несреќен живот, незадоволен живот. Потоа кажува Аллах субханаху ва таала: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. И ние на кијаметски ден него ќе го проживееме да биде слеп. Зошто слеп? Бидејќи бил слеп во дуњалукот, бил слеп према Аллаховиот говор Кур'ан ил Керим, бил слеп према Аллаховите ајети и Аллаховите знаменија. Затоа, почитувани верници, мораме да се потрудеме колку што можеме, колку што сме во можност да ги поминуваме овие мубарек денови, во овој мубарек месец Рамазан, со дружење со Аллаховата книга Кур'ан ил Керим. Ко молиме Аллах Желешану да не направи од оние кои што е читаат Аллаховата книга. Ко молиме Аллах субханаху ва таала да не направи од оние кои што е читаат, размислуваат и работат според овие Аллахови зборови. Аллахуме амин. Го молиме Аллах Желешану да ни го приме нашиот пост, да ни ги приме нашите намази, нашите дови и сите добри дела што ние ги правиме во овај мубарек месец Рамазан. Амин. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.